आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। गद्ध गद्ध गज्ज ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। विभीषण एइथिपाई कहूची काहेकि ना से कापुरुष ता रक्तरे वीरत्वर प्रवाह नाही। आ मंदोदरी भाउज एइथिपाई कहउचंती काहेकि ना ताकू सौतुणी आसीबार भय ग्रास करिची। भाई सीता परी अपूर्वा सुंदरी जदि राजमहल को आसी जाए ना यांकर प्रभाव ह्रास घटिबो। सीता को थरुटिए खाली देखिबा परे आपण को संसारर अलगा स्त्री लोक माने तुच्छ लागिबे। थाओ मारिच उपदेश सुनिबार अभ्यास नाही त्रिलोक विजयी रावण रो। मु एई तिनी लोकर राजा। संसारर सब सुंदर वस्तु उपरे मोर अधिकार अछि। मो पई किछि पर नुहे सब मोरी जर। मते आदो नीति सिखाओनी। शक्तिशाली पुरुष जहा करे ताहाको नीति कुआ जाए। शक्तिर सबुठर विनाशकारी रूप ये जहा आपण एबे प्रदर्शन करूचंती सेइटा ही विनाशर मूल महाराज। तू नीतिर कथा कहूचु किंतु एतकी नीति विषय जानिनु जे राजा संगरे तर्क करंतिनी। लक्ष्मण तमे कोन राक्षसंक भयरे निज जीवन बंचिया पई जाउन। मु तमु केते का पुरुष केबे भी भाबी नथिले। भाउज तम भाई को पाखरे धनु उठेई निज वीरत्वर टिंडिम पिटुथिल। आ आज आज जेतेबेले वीरत्व देखिबार समय आसी गला तमे गोटे भय भीत मूसा भଳି गात भीतर बाहरिबाको चाहन। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस अरु अति मन भावन। उदंड मनुष्य तू गोटे तुच्छ मनीष आम राज्यर सीमारे उत्पात करुचु। मु तते प्राणदंड दबाक आसीची। ए धनु आ तीर को तले रखी दे आगु को आसी मो पाखरे आत्मसमर्पण कर। अविचारी राक्षस ए धनु तीर मु सेई ऋषि मानक आज्ञा अनुसार धरिची जहां को तुम राक्षस माने अविचार रे मारी चलीचंती। एबे सर तमर आ तम सेनार संहार करी तापरे तुणीर को पुणी फेरी आसीबो। डरी जाइथिबा शत्रु को अवश्य फेरी जिबा पाई मु गोटाए सुजोग देइथे। काहेकि ना रणक्षेत्र फेरी जाउथुबा शत्रु उपरे मो प्रहार करि न थाए। जदि प्राण बंचाइबार इच्छा ताले एबे भी समय अछि। तो मूर्ख भी देखि मते हस लागुची। एकुटिया मो सेनार आउ मोर सामना करबा को तू चाहूचु। तो ऊपर दया करी मु चुप थिली किंतु तू दयार पात्र नुह। दूषण आम सेना को आदेश दियो याको घेराव कर दियो। तू जहा आज्ञा। राम एमाने सबु मायावी और कपट युद्ध रे पारंगम। तांकरी अस्त्र रे ही तांकर उत्तर दियो। तम पाखरे ऋषि विश्वामित्र देइथिबा मोहिनी अस्त्र अछि। एबे तार प्रयोग कर जोउथरे कि सेमाने निजे माया रे पड़ी परस्पर भितर युद्ध करिवे। जथा के राम के मानस आए अगस्त ने मोहनी अस्त्र को ध्यान करायो। मोहनी अस्त्र को ध्यान करायो। खरदूषण की सेना पे तब राम ने मोहनी अस्त्र चलायो। राम ने मोहनी अस्त्र चलायो। राम ही राम भय चहुओ। राम ही राम भय चहुओ। जो देखो सो राम को मारन धायो। मरन लगे लड़ शत्रु परस्पर कोई न
दुख आयो कोई न राम के सन्मुख। अरे मूर्ख गण ये कौन करुच परस्पर भितर लड़ुच दूषण ये कौन होउची भाई आमर योद्धा माने पागल हो गले परस्पर सहित लड़ुचंती এই রাম भी जड़े मायावी से बोधे मोहिनी अस्त्र प्रयोग करी आम सेना को भ्रम पकई देची ठीक अच्छे मु प्रथमे ता माया को शेष कर दउची ने अच्छा या कोने मूर्ख दूषण को मारिकी तू तो मृत्यु को आह्वान करिचु कोठु अल्प किछि आम विद्या शिखिकी आसी तू तो निजको बड़ मायावी भावुचु रही था मु तते देखौची मो मायार प्रभाव धन्य तमे राम महाबली खर एवं दूषण को तम बिना संसार रे आउ केही मारी पारि न थांते तमर सर्वदा जय हो अभिनंदन 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 अभिनंदन
शिव ही सुनायो। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्जललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। अखर्व सर्वमङ्गलाकलाकदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतम् स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। धीर वीर नहीं धीर गवायो। शिव स्तोत्र रचि शिव ही सुनायो। शिव सावन वांछित फल पायो तुम्हारी जय। जय बोले त्रिभुवन तुम्हारी जय। जय बोले त्रिभुवन लंकेश्वर राजेश्वर हे दशानन हे दशानन। लंकेश्वर राजेश्वर हे दशानन हे दशानन। ଦୟା କର ମହାରାଜ। ମହାରାଜ ରାବଣ ଦୟା କର, ମୋ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଇଛି ମହାରାଜ। ହେ ଲଙ୍କେଶ୍ୱର ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା କର। କଣ ହେଇଛି ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା? ତୁ ଏ କି ରୂପ ଧରିଛୁ? ତୋ ନାକରେ ଘା ହେଲା କେମିତି? ଏ ଘା ନୁହେଁ, ଖଣ୍ଡାରେ କଟା ଯାଇଛି। କଣ ଖଣ୍ଡାରେ କଟା ଯାଇଛି? ହଁ ଭାଇ, ଇଏ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ନାକ କଟା ଯାଇନି, ଇଏ ଲଙ୍କେଶ୍ୱର ମହାରାଜ ରାବଣଙ୍କ ନାକ କଟା ଯାଇଛି। ଆପଣ ଏଠି ରସରଙ୍ଗରେ ନିମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ସୀମାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଆପଣଙ୍କ ସୀମାସ୍ଥ ଛାଉଣୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ସାରିଲେଣି। ଛାଉଣୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ସାରିଲେଣି? ତେବେ ସୀମା ଇଲାକାରେ ଖର ଦୂଷଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଖର ଦୂଷଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। କିଏ କଲା ଏ ଦୁଃସାହସ? ମାନବଟାଏ। ମାନବଟାଏ ଅସମ୍ଭବ। ଖର ଦୂଷଣ ଦୁହେଁ ଶକ୍ତି ବଳ ପରାକ୍ରମରେ ମୋ ଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ଛାର ମାନବଟା ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା, ଏ କଥା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ଆକମ୍ପନ, ତମେ ନୀରବ କାହିଁକି? ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ଯାହା କହୁଛି ସେ କଥା କଣ ସତ? ହଁ, ଏକଥା ସତ୍ୟ ମହାରାଜ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏ ସବୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ସାଧାରଣ ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସେମାନେ ମୋ ସୀମାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। କୋଉ କୋଉ ଦେବତା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ? ଇନ୍ଦ୍ର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ। କୋଉ କୋଉ ଦେବତା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ? ପିତାଶ୍ରୀ, ସେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ସେମାନେ ତ୍ରିଲୋକ ବିଜୟ ଲଙ୍କେଶ୍ୱରର ଶକ୍ତି ଭୁଲିଗଲେ। ସେମାନେ କଣ ଭୁଲିଗଲେଣି ଯେ ମେଘନାଥର ନାଁ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ କାହିଁକି ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ ପିତାଶ୍ରୀ, ସେ ସବୁ ଦେବତା ଗୁଡାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଏ ସଭାରେ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଉପସ୍ଥିତ କରେଇବି।
ସେମାନଙ୍କୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରିବାର ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ନା ଯୁବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ, ସେ ମାନବ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଦେବତା ନଥିଲେ। କୌଣସି ଦେବତା ନଥିଲେ ତାହେଲେ କୋଉ ଶକ୍ତି ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ? ସେ ଏକା ଥିଲେ। ସେ ମାନବ ନା ଭଗବାନ? ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକୁଟିଆ ଏମିତି ସାହସ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ହଁ ଭାଇ, ସେ ଦେଖିବାକୁ ମାନବ ଭଳି, କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି କୌଣସି ଅଲୌକିକ ମାନବ। ତା ସାନ ଭାଇ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ତୁହିଙ୍କ ରୂପରେ ଏମିତି ଯାଦୁ ଅଛି ଯାହାକୁ ଥରେ ଦେଖିଦେଲେ ଦୃଷ୍ଟି ହଟେଇବା ଅସମ୍ଭବ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଅଛି, ଯାହାର ରୂପ ଥରେ ଦେଖିଦେଲେ କାମଦେବ ବି ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯିବେ। କୌଣସି ଦେବାଙ୍ଗନା, ଅପ୍ସରା, ଗନ୍ଧର୍ବ, କିନ୍ନର କିମ୍ବା ନାଗକନ୍ୟା ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସମକକ୍ଷ ନୁହନ୍ତି। ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା, ତୁ ମତେ ଏବେ ତାଙ୍କର କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଦୌ ଧାରଣା ଦେଇନି। ମତେ ସେ ମାନବର ଶକ୍ତି ଆଉ ବଳ ଉପରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ହବ। ମତେ ଭାବିବାକୁ ଦିଅ ଯେ କୋଉ କାରଣରୁ ସେ ରାବଣର ଶକ୍ତିକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବାକୁ ସାହସ କରିଛନ୍ତି। ୟା ପଛରେ କଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି? ସେଇ କଥା ତ ମୁଁ କହୁଛି। ସେଇ ରହସ୍ୟର ଭେଦ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେମିତି ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁ ମହାରାଜ ରାବଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ନାରୀ ବି ମହାରାଜ ରାବଣଙ୍କ ମହଲର ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବା ଉଚିତ। ଏଇ ବିଚାର ନେଇ ତାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଠେଇ ଆଣିବାକୁ ଗଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇ ଭାଇ ମତେ ଆକ୍ରମଣ କରି ମୋର ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କରିଦେଲେ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଲଙ୍କାଧିପତି ରାବଣଙ୍କ ଭଉଣୀ, ମତେ ଥଟ୍ଟା କଲେ। ଏତିକି ତ ନୁହେଁ, ମୋ ନାକ କାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାଇ ତୋ ଭାଇକୁ କହିଦେ, ନିଜ ବୀରତ୍ୱ ଉପରେ ଯଦି ଏତେ ଅଭିମାନ ତାହେଲେ ନିଜେ ଆସି ସୁନ୍ଦରୀକୁ ନେଇଯାଉ, ନହେଲେ ଭଉଣୀର ପଣତରେ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ଲଙ୍କାରେ କାନ୍ଦୁଥାଉ। ଅସହ୍ୟ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା! କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ମୋ ହୃଦୟ ଅପମାନର ଜ୍ୱାଳାରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀର ନାକ କାଟି ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ତିରସ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ବି ଆତ୍ମମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି, ତେବେ ଆଜି ହିଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅପହରଣ କରି ଆଣନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ମତେ ଦେଇଦେବେ। ଯେମିତି ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବି, ତେବେ ଯାଇ ମୋର এই ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ପୂରା ହବ। ନିଶ୍ଚିତ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା, ତୋର ଅପମାନ ଆଉ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ତ ଏବେ ମୋର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ନହେଲେ ସାରା ଦୁନିଆର ଲୋକ ମତେ ଥଟ୍ଟା କରିବେ। ଆକମ୍ପନ, କିଏ ସେ ମାନବ ଯୋଉମାନେ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ଭୟଙ୍କର ବନରାଜ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି? ମୋର ଅପରାଧୀ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ର, କୁବେର, ଯମ ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେନି। ଯୋଉ ରାବଣ କାଳ ମାନଙ୍କର ବି କାଳ ଅଗ୍ନିକୁ ବି ଭସ୍ମ କରିପାରେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ବି ମାରିଦେବାର ଶକ୍ତି ଯାହାର ଅଛି, ତା ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ହବାର ସାହସ କଲା କିଏ ଆଉ କାହିଁକି କଲା? ମହାବଳୀ ଲଙ୍କେଶ୍ୱର, ସେମାନେ କୋଶଳ ଦେଶର ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାମ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ସେମାନେ ବହୁ ଯଶସ୍ୱୀ ଏବଂ ତେଜସ୍ୱୀ ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବଳ ଆଉ ପରାକ୍ରମର କୌଣସି ତୁଳନା ନାହିଁ। ସାରା ସଂସାରର ଧନୁର୍ଧାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର କୌଶଳ ବି ଜଣା। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଋଷି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଦିବ୍ୟାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି। ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳରେ ବି ପ୍ରବୀଣ। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧରେ କେବଳ ରାମ ହାତରେ ହିଁ ପରମବୀର ଖର ଆଉ ଦୂଷଣ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମାୟାବୀ ବିଦ୍ୟା ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜଣା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କି ଆମ ରାକ୍ଷସ ସୈନ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରାମଙ୍କୁ ହିଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ତାଙ୍କର ମୋହିନୀ ଅସ୍ତ୍ରର ମାୟାରେ ଆମର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ପରସ୍ପରକୁ ରାମ ବୋଲି ଭାବି ଲଢ଼ାଲଢ଼ି ହେଇ ମଲେ। ସେ ଏତେ ବଡ଼ ବୀର, ତେବେ ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତି ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ହେଇନଥିବ। ତାହେଲେ ସେ ବିନା କାରଣରେ ଆମ ବନରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କଲେ କାହିଁକି? ମହାତ୍ମନ୍, ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିନଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣ ତ ଆମ ସେନା ତାଙ୍କ ଉପରେ କରିଥିଲେ। ଆମ ସେନା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଆଉ ହାରିଗଲେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଆଉ ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଆମର କୌଣସି ଅପରାଧ କରିନଥିଲେ। ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାଟା ଆମର ଅନୁଚିତ ଥିଲା। ମହାଶୟ, ଆପଣ ଏ କଥା ଉପରେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଗତ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଏଇ ଦୁଇ ରାଜକୁମାର ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ଋଷି ଆଉ ମୁନିଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଋଷି ଆଉ ମୁନି ମାନେ ବନରେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚାଲିଚଳନରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେମିତି ସେମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ରାକ୍ଷସ ବିହୀନ କରିଦେବେ। ସେମାନେ ବିରାଟ ଭଳି ଅନେକ ବଳବାନ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରି ସାରିଛନ୍ତି।
जो माने कि निजर आहार खोजिबाकु जाई तपोवनर मुनि ऋषि मानकु भक्षण करी बंचिथिले এই দোষ ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଉଚିତ। ଘର ଦୂଷଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଉଚିତ କରିଥିଲେ। ये केवल आवेगर कथा युवराज इंद्रजित। बुद्धिर तर्क यार विपरीत हम। सबुठु प्रथम कथा है जे से माने तांको सीमा भितर तांको प्रजा को रक्षा करुले जो तांकर पूर्ण अधिकार अच्छी। द्वितीय जहाँकर वीरत्वर वर्णना आम केबेठु शुणी आसुचे सेमानंक पराक्रमर पूरा जांच न करी आमर सेनापति खर और दूषण केवल जड़े स्त्रीर कथारे माति जाई निज सेनार सर्वनाश कले। याठू बड़ भूल कौन हो पारे? विभीषण भाई तमे हाथ में चूड़ी पिंधिकी बसी थाओ आउ एठी एमिति तर्क करूथाओ। निज भौणीर एमिति सर्वनाश हेला परे भाई नीति आ अनीतिर कथा भाबिबो एईटा केबे कोनोसी वीर जातिर संस्कृति हेई न पारे। अंध वीरत्व कौनसी कार्य आसेनी शेषरे नीति आ धर्मर ही विजय होता है। विभीषण वीर पुरुष निजर पराक्रम ही बंची थाए। से तो परि भयरे आशंकित हुए नहीं जे एमिति हेइजिबो सेमिति हेइजिबो। आमर राक्षस जाति सबुठ श्रेष्ठ अटे। कौनसी मानव असुर जाति पर आक्रमण करने भली दुस्साहस यदि करे ता पूर्व ता हाथ काटी देबा दरकार। एमितिरे तो सेमाने मो भौणी को अपमानित करिसथि। मु एबे ही तांको ऊपर आक्रमण करी प्रतिशोध लेबी आउ ता स्त्री को निज रानी करिबी आउ से दुई वनवासी को काटी खंड खंड करी हम राक्षस मान को बांटी देबी। क्षमा करंतु महाराज मोर मतामत एया जे आपण सीधा सड़क तांको ऊपर आक्रमण करबाटा उचित होबनी। दुई मानव राजकुमार को सह स्वयं लंकापति रावण को युद्ध करबाटा आम मान को मर्यादा अनुकूल होबनी महाराज। किंतु सेमाने जेते बळे परम पराक्रमी खर दूषणकर सेना सहित संघर्ष करि परिछंती तेणु निजे रावणर जीवाटा ही ठीक हब। महाराज से छारा मानव दीटा को जीतिले आपणकर कौचस रहिबो आउ जदि से माने खर दूषण को भली आपणकर कौनसी प्रकार क्षति कले ताहले लंकेश्वर कीर्ति कलंकित हो जिवो। मो मतरे आपण माया करिता स्त्री को नहीं आसंतु। राम ता स्त्री को बहुत भल पाए लंकेश्वर ता स्त्री ताठू विच्छिन्न हो गले से शोकरे मृत प्राय हो जिवो। तापर आपणकर जे कोनसी कर्मचारी तार जीवन समाप्त करि परिबो। महाराज सेनापति अकंपनक कथा विचार योग्य किंतु यह नीति विरुद्ध अटे। किछि नीति विरुद्ध नुहे लंकेश्वर से उद्धत वनवासी माने आपण को भौणी को आक्रमण करिसंती। गोटे स्त्री ऊपर शत्रु प्रहार करिछि आपण भी आक्रमण करंतु ताक स्त्री को असम्मानित करे निज भौणीर प्रतिशोध नियंतु भाई। हाँ महाराज जमिति नागठू मणि विच्छिन्न हो गले नाग कांदी कांदी मरी थाए ठीक सेमिति ता स्त्री ताठू अलग हो गले से विरह रे मरिबो जंत्रणा रे मरिबो संताप रे मरिबो। निश्चय ए तर्क विचार योग्य बोली मु भाबुची। छल रे बल रे कौशल रे सीता को ताठू अलग करि दियो भाई ता गर्भ भांगिबो तेबे जाई मो आत्मा शांति पाइबो। हब ताहाई हब भौणी ताहाई हब। जदि तांको साथी युद्ध करबा आपणक नीति विरुद्ध तेबे कोन चोरी करिके आपणक जस बढ़ जिवो महाराज। हे लंकेश्वर मोर परम आदरणीय ज्येष्ठ भ्राता आपण परम ज्ञानी वेदवक्ता परम तेजरे तेजस्वी पांडित्यर प्रदर्शक अटंती। परम उच्च ब्राह्मण कूल जन्म नेले भी क्षत्रिय मानक भली अक्षय कीर्ति स्थापन करिछंती। क्षणिक उत्तेजना रे निजर उज्जवल प्रतिष्ठा को कलंकित करंतुनि महाराज। आपण जहा शक्ति पाइछंती ताहा तपस्या बल रे पाइछंती तेणु अधर्म पथरे जाई ताको निंदित करंतुनि। धर्म आउ अधर्मर विचार शक्ति न माने करिथांती विभीषण। शक्तिशाली जहा करंती ताहा ही धर्म। किंतु हो एबे मु कोनोसी तर्क सुनिबाकु चाहुनी। आपण माने जा मतामत देले ता ऊपर विचार करी मु स्वयं निर्णय नेबी।
ଭାଇ ଏଥିରେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସୀତା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟା। ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବାକୁ ମୁଁ ନିଜର ନାକ କଟେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ଭାଇ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବି ଯଦି ଆପଣ ତାର ହରଣ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତିହୀନ ବୋଲି ଭାବି କେହି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ କରିବେନି। ନିୟମ କହୁଛି ଯେ ଅଗ୍ନି, ରୋଗ, ସର୍ପ ଆଉ ଶତ୍ରୁକୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆଉ ଏମାନେ ତ ସାଧାରଣ ମାନବ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଖର ଆଉ ଦୂଷଣକୁ ପରାଜିତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁତା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ରାଜା, ଆପଣ ଯାହା ବି କରିବେ ତାର ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଇନପାରେ ମହାରାଜ। ଶୁଣିଲି ଯେ ଆଜି ଦରବାରରେ ବିଭୀଷଣ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭୀଷଣ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି କାହିଁକି ନା ସେ କାପୁରୁଷ, ତା ରକ୍ତରେ ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରବାହ ନାହିଁ। ଆଉ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଭାଉଜ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ତାକୁ ସୌତୁଣୀ ଆସିବାର ଭୟ ଗ୍ରାସ କରିଛି। ଭାଇ ସୀତା ପରି ଅପରୂପା ସୁନ୍ଦରୀ ଯଦି ଏ ରାଜମହଲକୁ ଆସିଯାଏ ନା ୟାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ଘଟିବ। ସୀତାକୁ ଥରୁଟିଏ ଖାଲି ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂସାରର ଅଲଗା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତୁଚ୍ଛ ଲାଗିବେ। ତାକୁ ହରଣ କରି ନେଇ ଆସ ଭାଇ। ଶୂର୍ପଣେଖା, ଗୋଟାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ଗୋଟାଏ ସ୍ତ୍ରୀର ମନର ଗୋପନ କଥା ବୁଝିପାରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମେ ନିଜର ପ୍ରତିଶୋଧ କାରଣରୁ ନିଜର ମହାପରାକ୍ରମୀ ଭାଇକୁ ଚୋରି କରିବା କାମ ଶିଖାଉଛ। ସ୍ୱାମୀ, ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାଇବା ଏତେ ଆବଶ୍ୟକ ତାହେଲେ ଗୋଟାଏ ବୀର ଭଳି ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିଣି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଯାହାକୁ ଚୋର ପରି ଉଠେଇ ଆଣିବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କି ଆଦର କରିବ? ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଇଏ ବି ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇସାରିଛି। ପର ସ୍ତ୍ରୀର ହରଣ ଜଣେ ପୁରୁଷ ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ଧର୍ମସଙ୍ଗତ? ଧର୍ମସଙ୍ଗତ? ମହାରାଣୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଜଣେ ସାଧାରଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ ରାଜାର ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତା ଅଛି। ଜଣେ ସାଧାରଣ ପୁରୁଷ କାହାର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଅଧିକାର କଲେ ତାକୁ ପାପ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ସାରା ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ଅଟେ। ଆଉ ସୀତା କଥା ତ ଏମିତି ଯେମିତି କି ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଭିକାରୀର ଭିକ୍ଷା ଥଳରେ ସଂସାରର ସବୁଠୁ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ରହିଛି, ଯୋଉଠାରେ ତାର କୌଣସି ଉପଯୋଗିତା ନାହିଁ। ରାଜାର ଅଧିକାର ଅଛି, ସିଏ ସେ ରତ୍ନକୁ ଭିକାରୀର ଭିକ୍ଷା ଥଳରୁ କାଢ଼ି ଆଣି ମୁକୁଟରେ ଲଗେଇ ପାରିବ, ଯୋଉଥିରେ ସେ ରତ୍ନ ଆଉ ରାଜା ଦୁହିଁଙ୍କ ଶୋଭା ବଢ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏ କଥା କରିବାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛି। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मारीच महाराज लंकेश्वर आसतु महाराज, आपन को स्वागतम। महाराज आसन ग्रहण करंतु। आपणकर एमिति अकस्मात मारीचर कुटीर को आगमन रे मनर आशंका जात होछि। आपणक राज्य रे सब कुशल तो महाराज? तात मो तुमठु साहाय्य मागिबाकु आसिछि। आकस्मिक समस्यार समाधान करिवा पई तम भली बुद्धिमान और केही नाहंती। तमको बड़ बड़ मायावी विद्यामान जणा अछि। तमे बल और छल एई दुटी विद्या प्रयोग करिबार पारंगम। सेथिपाई मते तमर सहयोग एकांत आवश्यक। किंतु महाराज मु तो मायावी विद्या प्रयोग करवा बंद कर देछि। छलना कपटता को त्याग करी मु सन्यास ग्रहण करिछि। आउ शेष जीवन
କୈଳାସପତିଙ୍କ ଆରାଧନା ଆଉ ତପସ୍ୟାରେ ବିତେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇସାରିଛି ମହାରାଜ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଆଦୌ କରିପାରିବି। ମାରିଚ, ରାଜା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଦଉଛି। ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବାର ଅର୍ଥ ରାଜାର ଅବଜ୍ଞା। ଆଉ ରାବଣର ଅବଜ୍ଞାର ପରିଣାମ ତ ତମେ ଜାଣିଛ ମାରିଚ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ତମକୁ ସେମିତି କରିବାକୁ ହବ। ଆପଣ ଖୁବ୍ ଅଶାନ୍ତ ଲାଗୁଛନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାର କାରଣ କ'ଣ? ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ? ମାରିଚ, ଗୋଟାଏ ମାନବ ଆମ ଛାଉଣୀକୁ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ଖର ଆଉ ଦୂଷଣକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ଜଣେ ମାନବ? କିଏ ସେ? ଶୁଣିଛି ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାର କୋ ରାଜକୁମାର ରାମ, ଯିଏ ନିଜର ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ପତ୍ନୀ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ପଞ୍ଚବଟିରେ ରହିବାକୁ ଆସିଛି। ସେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ଶୃପଣଖାକୁ ବି ଅପମାନିତ କରିଛି। ତାର ନାକକୁ କାଟି ତାକୁ ଅସୁନ୍ଦରୀ କରିଛି। ମୁଁ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ କରିଛି, ଯିଏ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଅସୁନ୍ଦରୀ କରିଛି, ମୁଁ ତା ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତାଠୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବି, ତାକୁ ମୋ ରାଣୀ କରିବି। ମୁଁ ସୀତାକୁ ଅପହରଣ କରିବି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ତମର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ମୋ ସାହାଯ୍ୟ? ହଁ, ତମେ ନିଜ ମାୟାରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଗର ରୂପ ଧାରଣ କର, ଯାହାର ସିଂହ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଯାହାର ଚର୍ମ ସୁନେଲି ହେବ। ଏମିତି ହବ ଯେମିତିକା କେହି କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ତମକୁ ଦେଖି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବି ଶିକାର ପାଇଁ ବାହାରିଯିବେ। ଯଦି ସେ ନଗଲେ, ସୀତା ଅବଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ତମ ଶିକାର ପାଇଁ ପଠେଇବ। ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ କୁଡ଼ିଆରୁ ଉଠେଇ ଆଣିବି। ଦେଖ ସେ ସୁନ୍ଦରୀର କେମିତି ସୌଭାଗ୍ୟ। ସିଏ ସେଇ ବଣର କୁଡ଼ିଆରୁ ସିଧା ଆସି ଲଙ୍କାର ରାଜମହଲରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତାର ସୌଭାଗ୍ୟ କି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛି ମହାରାଜ ରାବଣ। କଣ? ହଁ ଲଙ୍କେଶ୍ୱର, ଆପଣ ଯାହାକୁ ଗୋଟାଏ ଛୋଟିଆ ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ରାଜକୁମାର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ ରାମର ମହିମା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସତରେ କେହି ଆପଣଙ୍କର ପରମ ଶତ୍ରୁ ଅଛି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପଦେଶ ଦେଇଛି। କାହିଁକି ନା ଏହି ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ଆପଣଙ୍କ କୂଳ ସହିତ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଲଙ୍କାର ସ୍ଥିତି ବି ଦୋହଲିଯିବ। ଆପଣ ମୋ କଥା ମାନନ୍ତୁ, ଇଏ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯାଇ ଆପଣ ଲଙ୍କା ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ରଙ୍ଗମହଲରେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗରେ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସୀତା ରୂପକ ଜ୍ୱାଳାରେ ହାତ ମାରନ୍ତୁନି, ନହେଲେ ସବୁ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ। ହଁ ପୁରୁଷ, ଭୀରୁ, ଶତ୍ରୁର ମହିମା ସ୍ତବ କରି ରାବଣକୁ ତୁ ଡରେଇ ଦେବୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ? ମୁଁ ରାବଣ, ଯାହାର ଡରରେ ଭୟ ବି ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଏ, ଯିଏ କାଳର ବି କାଳ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ କହୁନି ମହାରାଜ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ମୁଁ ରାମର ଅଲୌକିକ ପ୍ରତାପ ଦେଖିସାରିଛି। ମୋତେ ଗୋଟାଏ ଡେଣା ବିହୀନ ତୀର ମାରିଥିଲା। ମୁଁ 100 ଯୋଜନ ଦୂର ସମୁଦ୍ରରେ ଏପଟେ ପଡ଼ିଲି। ସେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହେଁ। ଏତିକି ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କି ଯିଏ ତାଡ଼କା ଆଉ ସୁବାହୁଙ୍କୁ ନିହତ କଲା, ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ଧନୁକୁ ମହାମହା ଯୋଦ୍ଧା ହଲେଇ ବି ପାରିନଥିଲେ, ସେ ଧନୁକୁ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଖରା ଆଉ ଦୂଷଣ ଭଳି ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିଶାଳ ସେନାଙ୍କ ସହିତ ପରାସ୍ତ କରିଦେଲା। ସିଏ କ'ଣ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହେଇପାରେ? ମହାରାଜ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶତ୍ରୁତାର ବିଚାର ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ। ମାରିଚ, ମୁଁ ତୋଠୁ ଉପଦେଶ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିନି। ଯିଏ ତୋ ମାଆକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା, ତା ପାଇଁ ତୋର ପ୍ରୀତି ଉଛୁଳୁଛି। ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ନୁହେଁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ବିନାଶ ଭୟରେ ଏମିତି କହୁଛି। ଭୟ? ତୁ କାହାକୁ ଡରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ? ଯଦି ରାମ ସାଧାରଣ ମାନବ ନୁହେଁ, ତେବେ ରାବଣ କ'ଣ ସାଧାରଣ ପୁରୁଷ? ରାବଣ ଯାହା ଭୟରେ ଦେବତା ମରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ, ଯାହାର କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଉଠେଇବା ଭଳି ଶକ୍ତି ଅଛି, ସ୍ୱୟଂ ଯମରାଜ ବି ଯାହାର ଦାସ। ରାବଣ ଅର୍ଥାତ୍ एको अहम द्वितीय नास्ति, ना भूतो ना भविष्यति। ये सब जहाँ आपण कहउचंती सब सत कथा, किंतु एक कथा भी भूलंतुनि जे ए समस्त फल आपण पुण्य कर्म लभिचंती। आउ जदि केही निज शक्तिर प्रयोग पाप कर्म अपचय करुथाए, सेही शक्ति ताकु धोखा दबा आरंभ करथाए। मु आपणकर मामू, सेथिपई मु आपणु के नीति शिक्षा दउची, जो नारी निज इच्छा रे न आसे से अग्निर ज्वाला सह समान।
କାହିଁକି ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଉଛନ୍ତି ମହାରାଜ? ଥାଉ ମାରିଛ। ଉପଦେଶ ଶୁଣିବାର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ତ୍ରିଲୋକ ବିଜୟୀ ରାବଣର। ମୁଁ ଏଇ ତିନି ଲୋକର ରାଜା। ସଂସାରର ସବୁ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତୁ ଉପରେ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି। ମୋ ପାଇଁ କିଛି ପର ନୁହେଁ, ସବୁ ମୋ ନିଜର। ମତେ ଆଦୌ ନୀତି ଶିଖାଅନି। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୁରୁଷ ଯାହା କରେ ତାହାକୁ ନୀତି କୁହାଯାଏ। ଶକ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ବିନାଶକାରୀ ରୂପ ଇଏ, ଯାହା ଆପଣ ଏବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହିଁ ବିନାଶର ମୂଳ ମହାରାଜ। ତୁ ନୀତିର କଥା କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ନୀତି ବିଷୟରେ ଜାଣିନୁ ଯେ ରାଜା ସାଙ୍ଗରେ ତର୍କ କରନ୍ତିନି। ଏମିତି ରାଜା ଯିଏ ନିଜର ହିତାକାଂକ୍ଷୀର ମତାମତ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ ତାକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଆଉ ଆତତାୟୀ କୁହନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ବିନାଶ ଭୋଗ କରେ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ମତାମତ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ଯୋଉ ରାଜାର ନିଜ ବାହୁବଳ ଆଉ ନିଜ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଭରସା ନଥାଏ, ସେଇ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣା ଜାଲରେ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା କଥା, ଆଜ୍ଞା ଦବା ନୁହେଁ। ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ ତାର ଉଚିତ ହେଉଛି ରାଜା ପଚାରିଲେ ନିଜ ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ତାହା ବି ନମ୍ରତା ସହକାରେ ଆଉ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି। ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେବଳ ଅନୁକୂଳ, ମଧୁର ଆଉ ପ୍ରିୟ କଥା କହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏମିତି ରାଜା ହିଁ ନିଜର ଦାମ୍ଭିକତା ଆଉ ଅହଙ୍କାରରେ ନିଜର ସର୍ବନାଶ କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ ପ୍ରିୟ କଥା କହିବା ଲୋକ ତ ସବୁଆଡ଼େ ମିଳିବେ, ଅପ୍ରିୟ କିନ୍ତୁ ହିତକାରୀ କହିବା ଆଉ ଶୁଣିବା ଲୋକ ମିଳିବା ବିରଳ। ଶୂର୍ବା ପୁରୁଷ ରାଜନ ସନ୍ତକ ପ୍ରିୟ ବାଦିନ ଅପ୍ରିୟଶ୍ଚ ପଶ୍ୟସ୍ୟ ଶ୍ରୋତା ବକ୍ତା ଚ ଦୁର୍ଲଭ। ମାରିଚ, ମତେ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣା ନେଇ। ଏମିତି ନ ହଉ ଯେ ରାମ ସୀତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ତୁ ମୋ କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହେଇଯା। ବିଚାର କର, ମୋ ହାତରେ ମରିବୁ ନା ମୋ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ମରିବୁ? ମହାରାଜ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବି ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ଅପରାଧୀ ହେଇକି ମଲେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଥାଏ। ତା ଅପେକ୍ଷା ରାମ ଭଳି ଶତ୍ରୁର ହାତରେ ମରିଗଲେ ତ ବୀରଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି। ଚାଲନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଏକମତ। आर्यपुत्र आर्यपुत्र लक्ष्मण सुना लक्ष्मण आसतु जल्दी आसतु गोटे आश्चर्य दृश्य देखिबे। कौन है सीते? गोटे अद्भुत मृग आम आश्रम निकट रे बुलुची। अद्भुत मृग? हाँ कहीं आसतु जल्दी आसतु आसतु स्वामी आसतु देखंतु ए देखंतु ताकू प्रकृतिर अद्भुत विचित्रता
ସେ ବିରଳ ମୃଗ। ଏମିତି ବିଚିତ୍ର ମୃଗ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ତା ଶିଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଗୁଛି ସୁନାର, ତା ଛାଲ ବି ସୁନେଲି। ପ୍ରକୃତରେ ଅଦ୍ଭୁତ, ବିଚିତ୍ର। ଦେଖିଲୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ? ଦେଖୁଛି ଭାଇ। ସ୍ୱାମୀ, ୟାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଧରି ଆଣନ୍ତୁ ନା। ଓହ, କେତେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ମୃଗ। ଧରି ଆଣିବି? କ'ଣ କରିବ ତାକୁ? ୟାକୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ନେଇଯିବା। ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଯିବେ। ତା ପାଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧିବି। ଯେତେବେଳେ ମହଲରେ ଛମ୍ ଛମ୍ ହେଇ ଧାଇଁବ, ମାତାମାନେ କେତେ ଖୁସି ହେବେ। ନହେଲେ ବନବାସର ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ଭରତଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଦେବି। ଯାଆନ୍ତୁ ନା, ଜଲ୍ଦି ଧରି ଆଣନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତୋ ଭାଉଜର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ମୃଗ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ୟାର ଆକର୍ଷଣୀୟ ରୂପ ଆର ଶତ୍ରୁ ହେଇଛି। ଭାଇ, ଭାଉଜଙ୍କର ୟା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଆମକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବନି ତ? ମତେ ତ ଏଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୃଗ ମାୟାବୀ ପରି ଲାଗୁଛି। ଇଏ ପ୍ରକୃତି ବିରୁଦ୍ଧ, ଅପ୍ରାକୃତିକ, ଅସମ୍ଭବ। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଅସମ୍ଭବ କିଛି ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଯାହା ତମେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବ, ସିଏ ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇସାରିଥିବ। ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ବିଜ୍ଞାନୀ ବି ସୃଷ୍ଟିର ସବୁ ରହସ୍ୟ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିରେ ତ ଏ ସୃଷ୍ଟି ମିଛ ହେଇଯିବନି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ, ଯାହା ପ୍ରକୃତି ବିରୁଦ୍ଧ। ପ୍ରକୃତିର ବିରୁଦ୍ଧ କିଛି ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଭରଦ୍ୱାଜ ମୁନିଙ୍କ ଘରେ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରରେ କିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ତୋର ମନେ ନାହିଁ? ଠିକ୍ ସେମିତି ସହସ୍ର କୋଟି ରୂପରେ ଜୀବ ମିଳନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟା ସମ୍ମୁଖରେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ତର୍କ କେବେ ବି କାମ ଦିଏନି। ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଇଏ କୌଣସି ରାକ୍ଷସ ମାୟା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ମନେ ଅଛି ନା ଭାଇ, ଥରେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ କେତେଟା ରାକ୍ଷସ ଏଇଭଳି ମୃଗ ବେଶରେ ଆସିଥିଲେ? ଓହୋ, ଯଦି ତମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଏମିତି ଯୁକ୍ତି କରୁଥିବ, ତାହେଲେ ତ ମୃଗ ପଳେଇବ। ଆପଣ ମୋର ଏତିକି ବି ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେନି? ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଲାଗୁଛି ସୀତା ମୃଗକୁ ନ ପାଇଲେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ିବେ। ମୁଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ମୃଗକୁ ଜୀବିତାବସ୍ଥାରେ ନ ଆଣିପାରିଲି ତେବେ? ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ତା ଛାଲଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର। ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାରେ ଆସନ କରିଦେବା। ଭାଇ, ମୋର ତଥାପି ସନ୍ଦେହ, ଇଏ କୌଣସି ରାକ୍ଷସ ମାୟା ନୁହେଁ ତ? ଯଦି ବି ରାକ୍ଷସ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତୋ ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀରରେ ସାବଧାନ ରହି ସୀତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବୁ। ତୋ ସନ୍ଦେହ ହୁଏତ ସତ ହେଇପାରେ। ଜାନକୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୃଗ ପଛରେ ଯାଉଛି। ଜୀବିତ କିମ୍ବା ମୃତ ମୁଁ ତାକୁ ଧରି ଆଣିବି। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ବନରେ ବହୁତ ରାକ୍ଷସ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଏକା ଛାଡ଼ିକି ଯିବୁନି। ଯଥାଜ୍ଞା ଭାଇ। ବୁଝି ପାରିଲେନି ଅସୁରର ମାୟା, ଧାଇଲେ ମୃଗ ପଛରେ।
लक्ष्मण लक्ष्मण तमे सुनिल ना भाई बड़ विपद में पड़ी आमको डाकुचंती से निहाती किसी संकट में पड़ जाइचंती ताको स्वर रे किते व्याकुलता लागुछि बहुत गुडाई राक्षस ताको घेरी जाइचंती लक्ष्मण तमे ताको डाक सुनी पन्न सुनी परछु भौज ताहले ठिया हिचो काई की जाओ लक्ष्मण जाओ जाई ताको बचाओ लक्ष्मण कौन हैला तमे जाओ ना काई की ना मु जानि छी भाई केबे कौन सी संकट पड़ी न पारती भौज तम स्वामी को देव दानव असुर नाग दानव केही परास्त करि परिबनी ये केबे भी भाई कर कंठस्वर नुहे ये निश्चय छलना तमे तो अधैर्य होनी भौज धैर्य रख जहार स्वामी संकट रे साहाय्य पाई डाक छाडुचंती ताको तमे धैर्य रखिया कथा सिखौचो लक्ष्मण तमे कोन राक्षसंक भय रे निज जीवन बंचिया पई जाउ न मु तमको एते का पुरुष केबे भी भाबी नथिले भौज तम भाई को पाखरे धनु उठेई निज वीरत्वर टिंडी म पिटुथिलो आ आज जेतेबेले वीरत्व देखिबार समय आसी गला तमे गोटे भय भीत मुसा भली गात भीतर बाहरिबा को चाहो न भौज भौज तमे एमती कथा कहनी तमे जानि न तमे कोन कहूछ मु भला भाबे जानि छी तमको जो भाई तमको निजर पुत्र भली पाली चंती आज ताको जीवन संकटपूर्ण बेले तमे प्राण भयरे आसी भाउजर पड़तरे आश्रय नौच कोन ए सबरे एटे तमर कर्तव्य मोर गोटाय मात्र कर्तव्य मो बड़ भाई श्रीराम को आज्ञा पालन करिबा से मते कहि दैचंती तम सुरक्षा पई मु एठ रहिबी सेति पई मु तमको कोन सी परिस्थिति रे एका छाडी जाई परिबिनी मो सुरक्षा जहाँ पाई मु सारा संसार त्याग करी ए बड़रे रहिबा को आसी छी जहाँ को व्यतीत मु गोटे मुहूर्त भी बंची पारिबिनी आज तांकरी प्राण संकट रे पड़िथिबा बेले मते सुरक्षा दबारे की लाभ लक्ष्मण जदि तांकर किछि हे गला मु गोटे मुहूर्त भी बंची पारिबिनी तमे मृत शरीर को सुरक्षा दउथिबो आ पालन करूथिबो तम भाई को आज्ञा भौज तमे बुझन काहे की भाई को ऊपर कौन सी विपद आसी न पारे तीन लोक रे कही एमिति वीर नाही जे ताको परास्त करि परिबो हेले हेले को दुर्भाग्य कारण तमे बुद्धिभ्रष्ट हो जाउछ भौज मु बुझी पारुनी जहार स्वामी को जीवन संकट रे थिबो से नारी पाई याठु बड़ी दुर्भाग्यर कथा कोन हेई पारे आज तमर प्रकृत परिचय जणा पड़ी गला जिद्दी हत तबे सब दिन थिलो किंतु तबे का पुरुषता कारणरु मोर अवज्ञा जे करिबो एटा मो आशा करि नथिले भौज तमे मते का पुरुष बोली कहनी का पुरुष नुहे तो तमे मो आज्ञा पालन कर भौज तमे जिद्दी करो ना सब किछि अनर्थ होई जिवो तमे न गले अनर्थ तो हेई जिवो लक्ष्मण कथारे समय नष्ट करनी ठीक अछि तमे जीवनी तो तेबे धनु तीर मते दे दियो प्रतिटी आर्य स्त्री निज स्वामी रक्षा करबा भल भाबरे जानिची दियो धनु तीर भी मते देई परिबनी मंगल भवन मंगल हारी दशरथ नंदन गोलक बिहारी सीताराम चरित अति